Good morning. In the previous class, we discussed a different example for dispersive wave and phase velocity of sound. So, in this class, we are discussing another example for that dispersive wave, that is a transmission line. It's an electrical circuit system consisting of a inductance and capacitor that are connected like this, and the instantaneous voltage applied here is V of t, and the distance between two successive capacitance is A, and the current flow into circuit is I, denoted by IN, and the charge on each capacitor is Q1, Q2, etc. അതാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ എഴുതണം, ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കണം, ദെൻ എവിടെയാണ് അത് നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് ആണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ദെൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ ഫോർ ദിസ് കേസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ. സോ omega square is equal to 4c inverse divided by L into sin square 1 by 2 Ka. This is the dispersion relation for this case. Here C is the capacitance and L is the inductance and K is the wave number. Okay, അത് ലോൺജിറ്റ്യൂഡൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിലുള്ള പാരാമീറ്ററിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളതാണുള്ള വ്യത്യാസം. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ is equal to this equation. Then from this equation we can write the expression for maximum angular frequency. What is the value? It is value when the sine value is equal to maximum. Okay, so sine value maximum means its value is equal to 1. And if we are taking the square root of this term, that will be equal to 2 into c inverse divided by L raised to 1 by 2. Okay, 2 into c inverse L by raised to 1 by 2. Then we can say this wave, this will become a dispersive wave in the range 0 and omega 0. In between the range 0 and omega 0, this wave is a dispersive wave. Okay, this is the condition. Then മറ്റത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ലിമിറ്റ്, ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലിമിറ്റ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ലിമിറ്റ്. ഓൾറെഡി വി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് എ ഈസ് വെരി സ്മോൾ, ദേ ആർ ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ലാംഡ ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് വെരി ലെസ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് in that case and also in that phase velocity in that case. So if we write the equation for that omega 4c inverse divided by L raised to 1 by 2 sin 1 by 2 Ka, and the square root edutullu, this is the equation. Then we have to apply this condition, the value of A is very small. Okay, so the value of A small means the sin 1 by 2 Ka can be written as 1 by 2 Ka. ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ടൈലർ സീരീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത്, അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഫോർ സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ, the sin theta is equal to theta. So here the theta is 1 by 2 Ka. So sin of 1 by 2 Ka is equal to 1 by 2 Ka. Simply we can write like this. So this equation become omega is equal to 4c inverse divided by L raised to 1 by 2 into 1 by 2 Ka. Okay, this equation ആയിട്ട് മാറും. Then if we write the equation for phase velocity V5 is equal to omega by K, that is equal to A by L into A by C raised to 1 by 2. Okay, ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ്. അതായത് ദിസ് 4 raised to 1 by 2 2 ആണ്, ഈ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ദെൻ സി ഇൻവേഴ്സ് raised to 1 by 2 ഉണ്ട്, L raised to ഒരു 1 by 2 മൈനസ് 1 by 2 ഉണ്ട്. ദെൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഒരു എ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ബൈ എൽ എ ബൈ സി raised to 1 by 2. അതായത് ഈ എനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് a raised to 1 by 2 into a raised to 1 by 2 എന്താണ് a ആണ്. സോ a by L a by C raised to 1 by 2. Then this value, this is the phase velocity in the case of a non-specific condition, and this value will be always equal to c. ഈ small c ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് this is the velocity of light. Okay, so we can say the phase velocity of traveling wave of current or voltage, a traveling wave of current അതിൻ്റെ പാരാമീറ്ററിനനുസരിച്ച് on a transmission line is c. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും, സി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം. അതായത് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു സി. അത് നമുക്ക് തിയററ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ പ്രൂഫൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ജനറലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ബി, ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എനി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ഐസൊലേറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ വാക്വം. അതായത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലെ പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസിലും ഈ ഒരു ഫേസ് വെലോസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, എ ബൈ എൽ എ
A/C raised to 1/2 തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം. ആ വാക്വത്തിലെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസും കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫേസ് വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ A/L ഇൻറ്റു A/C raised to 1/2 that is equal to C. അല്ലെങ്കിൽ any transmission line consists of two isolated identical straight parallel conductors in vacuum. Always its velocity is equal to velocity of light in vacuum. Okay. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. ദെൻ from that result we are defining a quantity index of refraction and dispersion. Index of diffraction and dispersion. So for that, if the space between this parallel plate transmission, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ കേസിൽ if it is filled with some dielectric material having value dielectric constant epsilon dielectric constant ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ ചേഞ്ച് ആസ് എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇൻ ഫ്രീ എയറിലുള്ള വാല്യൂവിനെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് എപ്സിലോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് C വാല്യൂ is equal to C0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇതൊരു എപ്സിലോൺ ഒരു പെർമിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മീഡിയം ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് എപ്സിലോൺ. C0 ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ മീഡിയം ഇല്ലാത്ത കേസായിരുന്നു. C0 നമ്മൾ ഡിനോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അവിടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ C0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസേർട്ടഡ് ആസ് എ മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ദ സിമിലിയർ മാനർ ദിസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് L0 mu. L0 ഇസ് ദി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ദർ ഇസ് നോ മീഡിയം, ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്തുള്ളത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് L0 എങ്കിൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ബൈ L0 mu. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? അതായത് V5 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള V5ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ A/L ഇൻറ്റു A/C ആണ്. ദെൻ ദിസ് L is equal to എന്തായിട്ട് മാറും? L0 mu ആയിട്ട് മാറും. C is equal to എന്തായിട്ട് മാറും? എപ്സിലോൺ C0. L0 mu ആയിട്ടും C എന്നത് C0 എപ്സിലോൺ ആയിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? A/L0 mu A/C0 എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, A/L0 mu ഇൻറ്റു A/C0 എപ്സിലോൺ. അതിൽ A/L0 ഇൻറ്റു A/C0നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വാക്വത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി. ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്? ഈ L0 ഇൻറ്റു ഒരു മ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂ അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ Cൻ്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു C0 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ആ എപ്സിലോണും അവിടെ റിമൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് 1/√of mu epsilon V5. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദിസ് ഇഫ് വി ആർ ഇൻസേർട്ടിങ് സം മെറ്റീരിയൽ, സോ ദി L0 ചേഞ്ചസ് ടു L ആൻഡ് L is equal to L0 ഇൻറ്റു mu and the C changes to C0 into epsilon. Then root of A/L0 A/C0 is the velocity in vacuum. Then remain terms mu and epsilon. So that can be written as 1/√of mu epsilon 0 V5 vacuum. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ റിലേഷനിൽ പറഞ്ഞു ദിസ് വിൽ V5 if there is no medium ഇല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്വത്തിലുള്ള ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് V5 is equal to C divided by square root of mu epsilon. C divided by square root of mu epsilon. This is the equation. The phase velocity is equal to C divided by square root of mu into epsilon, where mu is the permittivity, epsilon is the permeability. Sorry, mu is the permeability and epsilon is the permeability. So this equation, this hold good for all electromagnetic radiation in the case of light also. Light in the case of equation valid ആണ്. V5 is equal to C square root of mu epsilon. അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു, അതിൽ നിന്ന് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ്. V5 is equal to C divided by square root of mu epsilon, where C is the velocity of light in vacuum. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സം മീഡിയം, സം മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൻഡ് വി റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ദെൻ ദിസ് ഫാക്ടർ mu epsilon ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഈ mu epsilonനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് N is equal to C divided by V5 അല്ലേ? V5ക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരുന്നു C divided by square root of mu epsilon എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. സോ N can be written as C divided by V5 that is equal to root of mu epsilon. Okay, this is a refractive index or index of refraction.
Then we can write the equation for lambda. Lambda wavelength equation എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം wavelength എന്ന് പറയുന്നത് distance ആണ്. That is equal to velocity, phase velocity into ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് mu പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അതായത് ടൈം പീരീഡ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം പീരീഡ്, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈമുള്ള കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ടൈം പീരീഡ് ഇൻറ്റു ഫേസ് വെലോസിറ്റി ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ V5 ആണ് എന്ത്, സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ. ഓക്കെ, സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് V5 ആണ്. ദെൻ ഡാറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും എന്ത്, ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഈ 1/n ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ, ഈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ഇസിക്കൽ ടു വാക്വം, ലാംഡ ഇൻ വാക്വം, വാക്വത്തിലുള്ള ലാംഡ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം മാറുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. സോ 1/n ഇൻറ്റു ലാംഡ വാക്വം, if there is introduced a medium that will change the value of that n by mu into epsilon, square root of mu epsilon ആണ്. So if the value of that lambda in vacuum is lambda vacuum, then this lambda in medium is equal to 1/n into lambda vacuum. Okay, സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, k is equal to n into omega by c. കെൻ്റെ വേവ് വെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. ദിസ് omega by c can be written as k vacuum. ഇത് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒമേഗ, ഇത് 2π ന്യൂ ആണ്. ന്യൂ അൺചേഞ്ച് ആകുന്നിടത്തോളം കാലം ഒമേഗ അൺചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ദെൻ n omega by c എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അത് സെയിം ഒമേഗ ബൈ കെ, V5 ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ബൈ കെ, അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. സോ ദിസ് n ഇൻറ്റു ഒമേഗ ബൈ സി, അത് n ഇൻറ്റു കെ വാക്വം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ. രണ്ട് റിലേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ളതാണ്. അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് mu epsilon ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ, ആൻഡ് വി റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലാംഡ ഇൻ മീഡിയം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ഇൻറ്റു ലാംഡ വാക്വം ആൻഡ് കെ ആസ് n ഇൻറ്റു കെ വാക്വം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും കൂടി എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫേസ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് മീഡിയം. ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി മീഡിയം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് mu epsilon ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. വി റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലാംഡ മീഡിയം ആൻഡ് ദാറ്റ് കെ. ലാംഡ മീഡിയത്തിനുള്ള ഇക്വേഷനും കേക്കുള്ള ഇക്വേഷനും എഴുതി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ, അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്റ്റിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എ ബീം ഈസ് റിഫ്രാക്റ്റഡ്, അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം. ഓക്കെ, അനദർ മീഡിയം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും, ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, അല്ലേ? എൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, വി നോ V5 is equal to C/n, അല്ലേ? C/n ആണ് V5 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ഫേസ് വെലോസിറ്റിയിൽ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, എ ബീം ഈസ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വെനെവർ ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് എ സർഫസ് വെർ എ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഫേസ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവിടെ മീഡിയം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ, എത്ര എമൗണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ്, അല്ലേ? ആ റേഷ്യോനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ θ1 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. θ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. അത് ഇൻസിഡൻ്റ് നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ല, ഇൻസിഡൻ്റ് സമയത്ത് അത് നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് θ1. ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ മീൻസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും ദാറ്റ് നോർമലായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് θ2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ആർ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ n1/n2 ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, വി ആർ ഡിറൈവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നെൽസ് ലോ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഓപ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വേറൊരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂസിങ് ദീസ് ഇക്വേഷൻ, ദീസ് കൺസിഡറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് വി ആർ ഡിറൈവിങ് സ്നെൽസ് ലോ. ഓക്കെ, സോ in order to derive this Snell's law, we are taking this diagram. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് θ1 എന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ്, θ2 ആണ്. സോ വെൻ എ ഗിവൺ വേവ് ഫ്രണ്ട് റീച്ചസ് ദി ബൗണ്ടറിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാവിങ് ദിസ് മീഡിയം ഹാവിങ് എ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് n1, ദി സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഹാവിങ് n2, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദിസ് മീഡിയം ഇസ് എയർ ആൻഡ് ദിസ് മീഡിയം ഇസ് ഗ്ലാസ്, സോ ദ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് n2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n1. ഓക്കെ, n2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n1. സോ ദർ വിൽ ബി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, വെൻ ഇറ്റ് just cross this medium, there will be a decrease in phase velocity. കാരണം C/n ആണ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ n കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫേസ് വെലോസിറ്റി കുറയും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി there will be a bending, ഒരു ബെൻഡിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് വി ആർ ഡെഡ്യൂസിങ് സ്നെൽസ് ലോ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദീസ് ടു ആംഗിൾ. ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലും ഈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് എക്സ് കോമൺ ആണ്. എക്സ് കോമൺ ആണ് ഈ രണ്ട് കേസിലും. സോ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് L1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ, ദിസ് ഈസ് θ1, ദിസ് ഈസ് എക്സ്, സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. സോ L1 is equal to എക്സ് സൈൻ θ1 അല്ലേ. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണ് എന്ത്, സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ θ1 is equal to L1 by x or L1 is equal to x sin θ1. Similarly, we can write in this case also, this θ2, this is L2. So L2 is equal to x sin θ2. ഇത് കോമൺ ഹൈപ്പോട്ടനസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി, L1 is equal to x sin θ1 എഴുതി. ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് എഴുതി, L2 is equal to x sin θ2 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതി. എക്സ് കോമൺ ആണ്. നമ്മൾ സ്നെൽസ് ലോ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. Then if the time taken to travel the wave to progress a distance, L1 എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം t or L2 ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ടേക്കൺ t ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ L1 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫേസ് വെലോസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ t ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ t ഇൻറ്റു ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ N1 റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൻ്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ c/N1. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ജനറലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു c ഡിവൈഡ് ബൈ n അല്ലെങ്കിൽ c ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ. ആ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ ആണ് n ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N1 ആണ്. അപ്പോൾ L1 is equal to c ഇൻറ്റു t ഡിവൈഡ് ബൈ N1. ഓക്കെ, c ഇൻറ്റു t ഡിവൈഡ് ബൈ N1. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. വെലോസിറ്റി ആണ് c/N1. In the same format we can write L2 is equal to എന്തായിരിക്കും L2? ഓൺലി ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ c ഇൻറ്റു T2 ഡിവൈഡ് ബൈ N2. ഓക്കെ, c ഇൻറ്റു T ഡിവൈഡ് ബൈ N2. ദെൻ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് പോർഷനിലും c ഉണ്ട്, സ്മോൾ ലെറ്റർ c ആണ്. c ഇൻറ്റു ടി അത് c പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ആണ്. c ഇൻറ്റു ടി is equal to N1 L1 that's equal to N2 L2. ഇതിൽ നിന്ന് c ഇൻറ്റു ടി ആയിരുന്നത് N1 L1 എഴുതാം, ഇതിൽ c ഇൻറ്റു ടി ആയിരുന്നത് N2 L2 എഴുതാം. ദിസ് c ആയിരുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ c ആണ്. അപ്പോൾ c ഇൻറ്റു ടി is equal to N1 L1 is equal to N2 L2. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് L1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ് സൈൻ θ1 L2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ് സൈൻ θ2 ആണ്. എക്സ് സൈൻ θ1 ആണ് L1. സോറി, ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. L2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സൈൻ θ2 ആണ്, L1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സൈൻ θ1. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. L1 ഉം L2 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് N1 sin θ1 is equal to N2 sin θ2. N1 sin θ1 is equal to N2 sin θ2. x ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. N1 sin θ1 is equal to N2 sin θ1. N1 sin θ1 is equal to N2 sin θ2. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഇത് N1 sin θ1 is equal to N2 sin θ2. where θ1 is the angle of incidence and θ2 is the angle of refraction. Refractive index of first medium N1, refractive index of a second medium is N2. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സ്നെൽസ് ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പരിചയമുള്ള ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സ്നെൽസ് ലോ. ബട്ട് വി ആർ ഡിറൈവിങ് ദിസ് ഫ്രം എ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർഷൻ വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് another session in this chapter, that is impedance and energy flux. അതൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇൻ എ ഗിവൺ മീഡിയം. അതൊരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ്, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി V5 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതൊന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസിലാണ് നമ്മളിത് കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഓവർ എ സ്ട്രിങ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി നോൺ ഡിസ്പെർസീവ് കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T0 ഡിവൈഡ് ബൈ ρ0. അത് T⁻0 ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് T0 ഡിവൈഡ് ബൈ ρ0. അപ്പോൾ T0 അതിൻ്റെ ടെൻഷനാണ്, ρ0 നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഇൻ എ ഗിവൺ മീഡിയം. ഗിവൺ മീഡിയത്തിൽ ട്രാവലിംഗ് വേവിനെ ഡിസ്ക്രൈബ്
ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതായത് ഏത് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആണെങ്കിലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഈ ഒരു 2 ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. V5 = T0 / ρ0. Another quantity is impedance. ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് Z ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദീസ് 2 ക്വാണ്ടിറ്റി ρ0 × T0. ρ0 × T0. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ρ0 × T0 ആണ് ഇമ്പിഡൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ρ0 നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും, ദാറ്റ് ഈസ് T0 ഇസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ടെൻഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് പറയുന്നത്, സെറ്റ് എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിത്ത് ദ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ഓൺ ടു ദി സ്ട്രിങ് ബൈ ഗിവൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഈ ഗിവൺ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എനർജി എത്ര റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഈ സെറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ സെറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ട്രാവലിംഗ് വേവ്. വൺ ഈസ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് സെറ്റ്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ റൈറ്റ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ്. 2 പാരാമീറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ, ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് എനർജി ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 2 ടേംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ എഴുതി, അതിൻ്റെ നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് എഴുതി. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഫോർ സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദെൻ വി ഡിഫൈൻ 2 ടേംസ്, ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് എനർജി ഫ്ലക്സ്. ഈ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.